Good morning, students. We are studying preparation of final accounts of companies, and the format is different. But before before preparing the final accounts of companies, you must know the basic adjustments in final accounts. या ॲडजस्टमेंट्स आपण 11-12ला शिकलेलो आहोत. तरी पुन्हा एकदा मी ॲडजस्टमेंट सगळ्या समजावून सांगते तुम्हाला. आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक ॲडजस्टमेंटची 2 पोस्टिंग्स होतात. काही इथे जे टेबल दिले आहे त्याच्यामध्ये ॲडजस्टमेंटचं नाव फर्स्ट पोस्टिंग टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड नेक्स्ट पोस्टिंग टू बॅलन्स शीट इज गिवन. ओके. फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉकची 2 पोस्टिंग्स आपल्याला माहिती आहे. क्रेडिट साईड ऑफ प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट अँड ॲसेट साईड. देन डेप्रिसिएशन, डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, and we will deduct depreciation from every asset. This means respective asset. Outstanding expenses, add to expenses account and in liability side. For example, outstanding salary will add outstanding amount in original salary, and second posting of outstanding amount will be on liability side. Okay. Then prepaid expenses, you have to deduct prepaid expenses from that expense, and we will show it second posting on asset side. Deferred revenue expenses written off means prepaid expenses or prepaid advertisement written off. Then amount will be shown as written off on debit side of profit and loss account, and remaining balance will be on asset side. So if there is prepaid advertisement, written off amount will be posted on debit side of profit and loss account. Prepaid advertisement is deferred revenue expense, so written off amount will be on debit side of profit and loss account, and remaining balance on asset side. म्हणजे याचा अर्थ आहे, जर समजा प्रीपेड ॲडव्हर्टाइजमेंट अमाऊंट 8,000 असेल आणि 2,000 टू बी रिटर्न ऑफ असं सांगितलेलं असेल, तर 2,000 येतील डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. ओके. अँड रिमेनिंग बॅलन्स 6,000 हा ॲसेट साईडला तसाच राहील, असं त्याचा अर्थ आहे. नाव सम ॲडजस्टमेंट रिलेटिंग टू करंट इन्कम्स. इन्कम ड्यू बट नॉट रिसिव्ड. ओके. इट मीन्स इन्कम रिसिवेबल. So we have to add it to income account. If rent due but not received, then we will add to rent account, means add in rent, add rent receivable or rent due but not received. And as it is a receivable income, anything receivable is our asset, so second posting will be on asset side. Understood? Now income received in advance. When we receive any income in advance, it will be our liability because some service is yet to be given, and means service is yet to be payable. Anything payable will be our liability. So income received in advance before giving any service will be our liability. So we have to deduct it from income account and it will be shown on liability side. Understood? आता आपण काही एरर्सचा विचार करूया. काही वेळेला ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला सांगितलेलं असतं की बी आर डिसऑनर्ड. इथे सांगितले बघा, बी आर डिसऑनर्ड, बीज पेएबल डिसऑनर्ड, हे ॲडजस्टमेंट आपल्याला झालेले आहेत 11-12मध्ये. सो इफ बी आर इज डिसऑनर्ड, देन ॲड इन डेटर्स अँड डिडक्ट फ्रॉम बी आर. वी हॅव टू डिडक्ट दॅट अमाऊंट फ्रॉम बिल्स रिसिवेबल अँड वी हॅव टू ॲड इट टू डेटर्स अकाउंट. ओके. Exactly opposite will be the next adjustment, that is bills payable dishonored. It will be deducted from bills payable and it will be added in creditor side. Means if BR dishonored, both the adjustments will be on asset side, and if bills payable dishonored, both the adjustment will be on liability side. Okay. Now capital expenses treated as revenue expenses, deduct from expenses account and add to assets account. For example, installation expenses means wages incurred for installation of machinery असं दिलेलं असेल, तर वी हॅव टू ॲड इट इन मशिनरी अकाउंट, कारण इन्स्टॉलेशन चार्जेस हे मशिनरी अकाउंटमध्ये ॲड केले जातात. बट इन्स्टेड ऑफ दॅट दे आर ट्रीटेड ॲज रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस.
म्हणजे ते एक्सपेन्स म्हणून दाखवलेले असतील तर ते आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून काढून टाकले पाहिजेत, डिडक्ट केले पाहिजेत आणि ॲसेटमध्ये ॲड केले पाहिजेत. ओके. बरोबर अपोजिट जर रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस कॅपिटल एक्सपेन्सेस म्हणून ट्रीट केले गेलेले असतील तर ते एक्सपेन्सेस म्हणून दाखवले गेले पाहिजेत. सो ॲड टू एक्सपेन्सेस अकाउंट अँड डिडक्ट फ्रॉम ॲसेट्स अकाउंट. देन कॅपिटल रिसीट ट्रीटेड ॲज रेव्हेन्यू रिसीट. इफ कॅपिटल रिसीट इज ट्रीटेड ॲज रेव्हेन्यू रिसीट इट विल बी ॲडेड टू लायबिलिटी. ओके. ऑर डिडक्ट फ्रॉम ॲसेट्स अकाउंट. ॲसेटमधून लेस केलं जाईल किंवा लायबिलिटी साईडला दाखवलं जाईल. अँड डिडक्ट फ्रॉम इन्कम अकाउंट. ओके. रिव्हेन्यू रिसीट म्हणून ती इन्कम साईडला दाखवलेली असणार आहे, म्हणून ती कॅन्सल करायला पाहिजे इन्कम साईडमधून. ओके. अँड ॲज इट इज अ रेव्हेन्यू रिसीट. रेव्हेन्यू रिसीट म्हणजे काय, समजा लोन घेतलं तर इट विल बी रेव्हेन्यू रिसीट. सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साईड. ओके. सेल्स नॉट रेकॉर्डेड मीन्स अनरेकॉर्डेड सेल्स. It should be added in sales and add in debtors considering it is a credit sale. Okay. Then unrecorded purchases, add in purchases and add in creditors. Then goods on sale or return basis. म्हणजे असं सांगितलेलं असतं की 5,000 रुपीजचे गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिसवर विकलेले आहेत, त्यांची कॉस्ट व्हॅल्यू 3,000 आहे. तर सेल्स व्हॅल्यू 5,000 वी हॅव टू डिडक्ट फ्रॉम सेल्स. ओके. अँड फ्रॉम डेटर्स अँड कॉस्ट व्हॅल्यू वी हॅव टू ॲड इन क्लोजिंग स्टॉक. अंडरस्टूड. देन some adjustment regarding provisions or reserves. We know the adjustment of reserve for doubtful debts, reserve for discount on debtors. I will teach in detail these adjustment while solving the problems. Okay. Now some adjustments regarding losses and gains. Goods entirely lost. पूर्ण लॉस झालेले आहेत. तर फुल कॉस्ट ऑन डेबिट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बिकॉज फुल इज अवर लॉस. अँड म्हणजे अदर एक्सपेन्सेसमध्ये दाखवावं लागेल. आपण ते बघणार आहोत कसं दाखवायचं. तुम्हाला बेसिकली दोन्ही पोस्टिंग्स माहीत असतील तर तुम्हाला नवीन फॉर्मॅट जे आहे कंपनीच्या फायनल अकाउंट्सचं ते सॉल्व करताना या ॲडजस्टमेंट नीट चांगल्या कळतील. ओके. गुड्स लॉस बाय फायर ऑर बाय थेफ्ट एटसेट्रा आणि इन्शुरन्स क्लेम ड्यू ही ॲडजस्टमेंट आपल्याला माहिती आहे. गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल्स मीन्स गुड्स गिवन अवे ॲज फ्री सॅम्पल्स. ओके. हे पण आपल्याला माहिती आहे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ॲसेट. आता बघा गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल्स. गुड्स आर गोईंग आउट. सो वी हॅव टू पोस्ट इट on credit side of trading account or debit side. On debit side we have to deduct them from purchases. Understood. Profit on sale of asset, it will be shown on credit side of profit and loss account and deduct written down value from assets account. Loss on sale of asset, loss झाला तर obviously debit side ला असणार आहे and deduct written down value from assets account. Understood. आता काही कॉर्पोरेट ॲडजस्टमेंट्स असतात विच आर रिलेटिंग टू कंपनीज ओनली. सो रेम्युनरेशन कमिशन टू मॅनेजिंग डायरेक्टर दॅट इज MD ॲट सर्टन पर्सेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स अँड डिव्हिडंड. MD इज आफ्टर ऑल एम्प्लॉई. सो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सेस म्हणून दाखवणार आहोत आपण. आणि ॲज इट इज पेएबल इट विल बी अदर करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. डिबेंचर इंटरेस्ट इज फायनान्शियल कॉस्ट. फायनान्शियल कॉस्टमध्ये आपण डिबेंचर इंटरेस्ट दाखवणार आहोत. मग त्याच्यात आउटस्टँडिंग असेल, ड्यू असेल, ॲक्रूड असेल, वॉट एव्हर इट मे बी. बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लेम वी कॅन थिंक अबाउट दॅट. इट इज फायनान्शियल कॉस्ट अँड इट विल बी शोन इन अदर करंट लायबिलिटीज. ओके. नाव इश्यू ऑफ बोनस शेअर्स. बोनस शेअरचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे. सरप्लस रिझर्व सरप्लस वगैरे आपल्याकडे साठलेला असेल, रिझर्व फंड साठलेला असेल तर त्याच्यातून बोनस शेअर्स इश्यू केले जातात. सो बोनस शेअर्सचं इश्यू केल्यानंतर आपल्याला रिझर्व सरप्लसमधून ती अमाऊंट लेस करावी लागेल. अँड ॲज अवर कॅपिटल इज इन्क्रीजिंग वी हॅव टू ॲड इट इन शेअर कॅपिटल. इन केस ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेअर्स इट विल नॉट बी रेकॉर्डेड. इफ इट इज नॉट रेकॉर्डेड देन we have to pass the journal entry of forfeiture of shares and accordingly we have to add it in paid up capital.
Unclaimed dividend, it is other current liability of the company. Call scenarios will be deducted from subscribed capital. Transfer fees, it is income of the company, so it is shown in other income. Interest on sinking fund investment, it is added in sinking fund, appearing under reserve and surplus in the balance sheet. It is obvious. ओके. सो हे जे काही गोष्टी आहेत या गोष्टी कुठे पोस्ट करायचा ते सांगितलेलं आहे. आता ऑलरेडी मेड ॲडजस्टमेंट काही असतात ट्रायल बॅलन्समध्ये. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की प्रीपेड एक्सपेन्सेस, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, इन्कम ड्यू बट नॉट रिसिव्ड, अशा गोष्टी दिलेल्या असतात. ट्रायल बॅलन्समध्ये ज्यावेळी दिलेल्या असतात त्यावेळी प्रीपेड एक्सपेन्सेस ॲसेट साईडला लिहायचे, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ऑन लायबिलिटी साईड, इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, ॲज वी आर रिसिविंग इन्कम इन ॲडव्हान्स इट इज अवर लायबिलिटी, सो लायबिलिटी साईड. हे लक्षात घ्या की जे ट्रायल बॅलन्समध्ये ॲडजस्टमेंट करून ऑलरेडी आयटम दिलेले असतील त्याचं एकच पोस्टिंग होईल, 2 पोस्टिंग्स होणार नाहीत. ओके. ट्रायल बॅलन्सच्या खाली दिलेल्या ॲडजस्टमेंटची 2 पोस्टिंग्स होतील. इन्कम ड्यू बट नॉट रिसिव्ड मीन्स इट इज रिसिवेबल, सो एनिथिंग रिसिवेबल इज अवर ॲसेट, सो ॲसेट साईड. डेप्रिसिएशन इफ गिवन इन द ट्रायल बॅलन्स शो ऑन डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक ऑन ॲसेट साईड as it is our asset. Provision for depreciation account, we will deduct it from assets account in the balance sheet. Okay. Now we know that there are some hidden adjustments given in trial balance. आपल्याला माहिती आहे की काही हिडन ॲडजस्टमेंट्स आपण 11-12ला पण शिकलेलो आहोत, ज्या ट्रायल बॅलन्समध्ये असतात किंवा कंसात दिलेल्या असतात वगैरे काहीतरी. त्यावेळेला आपण त्याची पण 2 पोस्टिंग्स आपल्याला करावे लागतात कारण त्या ॲडजस्टमेंट्स असतात. ओके. ॲडजस्टमेंट्स बघा, हिडन ॲडजस्टमेंट्स इन ट्रायल बॅलन्स. रेंट पेड असं दिलेलं आहे आणि कंसात दिलं आहे इन्क्लुडिंग 100 फॉर एप्रिल. नाव ॲज अवर इयर एंडिंग इज 31 मार्च 2018. इयर तारीख दिली बघा ट्रायल बॅलन्स ऑन 31 मार्च 2018. ह्या ट्रायल बॅलन्समध्ये जर या हिडन ॲडजस्टमेंट्स असतील तर त्या कशा सोडवायच्या ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. रेंट पेड असं दिलेलं असेल ट्रायल बॅलन्समध्ये डेबिट साईडला आणि ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं असेल इन्क्लुडिंग 100 रुपीज फॉर एप्रिल. नाव ॲज द इयर एंडिंग इज 31 मार्च, रेंट पेड फॉर एप्रिल विल बी प्रीपेड रेंट. ओके. सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंट पेड अकाउंट अँड शोन ऑन ॲसेट साईड ॲज रेंट प्रीपेड. बघा इथे लिहिलेलं आहे. ओके. नाव रेंट पेड अप टू फेब्रुवारी, इट मीन्स मार्चचा रेंट द्यायचा राहिलेला आहे 100 रुपये. इट इज आउटस्टँडिंग रेंट, सो इट विल बी ॲडेड इन रेंट पेड अकाउंट अँड शोन ऑन लायबिलिटी साईड ॲज आउटस्टँडिंग रेंट. नाव रेंट रिसिव्ड अप टू फेब्रुवारी रुपीज 2200 मीन्स मार्चचा रेंट रिसिवेबल आहे, इट इज रिसिवेबल, सो रेंट रिसिव्डमध्ये ॲड होईल आणि रेंट रिसिवेबल, रेंट ड्यू और आउटस्टँडिंग रेंट म्हणून तो ॲसेट साईडला दिसेल. ओके. Now rent received includes 200 for April, so it is pre-received income. Okay. Pre-received income will be deducted from rent received account, and as we have received 200 rupees in advance, it will be shown on liability side. Now leasehold land rupees 1 lakh असं सांगितलेलं आहे आणि इंटू ब्रॅकेट दिले फॉर 5 years फ्रॉम 1st April 2017. Now it is for 5 years, so depreciation will be 20,000. We have to write off depreciation and we will deduct 20,000 depreciation from leasehold land on asset side. 20,000 कसं आलं बघा, तर ज्या वेळेला कॉस्ट ऑफ द ॲसेट दिलेली असते, स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली असते किंवा नसते आणि लाईफ टाईम दिलेलं असतं, त्यावेळेला कॉस्ट मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय इयर्स असं करायचं असतं. इथे स्क्रॅप व्हॅल्यू दिलेली नाही आहे, सो 1 lakh डिवायडेड बाय 5 इट विल बी रुपीज 20,000. ओके. नाव नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट, लोन फ्रॉम XYZ रुपीज 10,000, इंटरेस्ट टू XYZ ॲट 10% पर ॲनम रुपीज 500. देन interest rupees 500 will be added to interest paid account and it will be shown on liability side. Okay, because it is payable. मशिनरीची रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू दिलेली आहे रुपीज 4,200 अँड मशिनरी सोल्ड रुपीज 5,400. सो देर
profit in sale. Profit is difference between 5,400 and 4,200. Show profit rupees 1,200 on credit side of trading and profit and loss account, and deduct the written down value 4,200 from machinery account in balance sheet. In this way we have to solve these all hidden adjustments. Okay, so I have explained you all the adjustments according to our understanding of 11th and 12th and later about final accounts. Now we have to prepare final accounts of companies in a different form, but before solving these final accounts we have to know all these adjustments properly. Okay, so from tomorrow we will solve problems. That's all.